दे वक्त की दीन सीखना और सिखाने वाले ज़्यादती, खुद उनकी ज़्यादती, इज़्ज़त उनकी ज़्यादती, लेकिन हिफाजत को उनकी अगर ढेर कम दी। चाहे अगर हिफाजत सोच कर कुरान पर मजबून बांधे हमले कई, सोच कर कुरान पर अल्फाजों बांधे हमले कई, सोच कर कुरान पर कानून बांधे हमले कई, कमी तरीके सर पर कुरान बांधे हमलावर दी। यकीनों के मखत दिफा का उनके खलक ढेर कम दी, यकीनों के मखत दिफा का उनके खलक आगे उसो अफराद दी गण निश्तरे अलान की संग चिर कुरान और द सुन्नत द शायर इस्लाम दागे तालीम ज़रूरी दे, दगा से दे हिफाजत ज़रूरी दे और ज़मून स्तासों से ईमान दे। तो कम खलक च दे वक्त कुरान मजीद हिफाजत गई आगे के पसदर जकी दी आगे पर कम हैसियत से दी। यकीनों के दादा रब्बी ज़ुल जलाल अगर लख्कर दे, दादा रब्बी ज़ुल जलाल अगर फौज दे, दादा रब्बी ज़ुल जलाल द दीन द हिफाजत के उनके अगर मुजाहिद दे, रब्बी ज़ुल जलाल खबल दीन द हिफाजत द पारा अगुई कबूल करी दी, तागुई सलाहियतुना तागुई कोशिशुना रब्बी ज़ुल जलाल खबल दीन द खिदमत द पारा कबूल करी दी। त देवजन बदगे बांधे खुशहाली पकार दा मंगोर बांधे खुशहाल यो और दुआ गुई च अल्लाह रब्बी ज़ुल जलाल दावी द खिदमत कबूल व मंजूर हो कर सी। जक मोहतरम दे दवर की तासु गोरी हर तरफ ते गोरी कसम दे नंद रब्बी ज़ुल जलाल दा कुरान मजलूम दे, नन अहादीस मजलूम दी, नन दलत शरी इस्लाम मजलूम दे, नन दलत दीन मजलूम दे, नन के तासु गोरी तगा कुरान सर पहर सत बांधे जुल्म शुरू दे अगर जुल्म तासु के नन उगोरी। यकीनों के दादा रब्बी ज़ुल जलाल द तरफ ने यो निज़ाम रागले दे, दादा रब्बी ज़ुल जलाल द तरफ ने यो कानून रागले दे, मुंग रब्बी ज़ुल जलाल अगर निज़ाम व कानून रवा गस्तलो अगम सिर्फ अलमारूत महदूद ललो तनन तदग जमा हालात की वर्षा पर अखबल मुआशरो मुल्क की वर्षा खबल अदालत गोरा जमा उस्ताप अदालत के दसिर पालमारे के बरोते अलत फैसले द अंग्रेज पर कानून बांधी की तखबल कली जरगो वाला त वर्षा अलत कुरान अवी सिर्फ द कसम वर कबल द पार रागस्ते रे अलत दानिश तेरे सिदा कुरान रवाखरी पागी बांधी फैसले वकी नंदगा कुरान मौता खबल जन द जिंदगी द बस्ते दे तगा कुरान मौता खबल कोर न बस्ते दे मौता खबल बाजार न बस्ते दे मौता खबल अदालत न बस्ते दे मौता नंद खबल मुआशरे न बस्ते दे। काश कनन चूक तगी मुसलमानान रुनु त वही मुसलमान रोरा दा किताब रब सिर्फ द खबल वर द पार नौरा ले गले जे सहारे राख खबल वे तंदी सरे लगे बा। काश कदग जज से काजी से तसुक वही जज से दा कुरान सिर्फ द कसम वर कबल द पार न दे रा गले दा कुरान रा बाखला पदी बा निजाम पूरका तरफ पर किताब बांधी फैसला वगा। काश का अगर कली जरगमार तो सुख वही जरगमार से दा कुरान द कसम द पार न दे रा गले तरफ दा कुरान अगर दरेजे फैसला कई दरेजे तरफ दा किताब पखबल फरमाई व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। चाची तरफ दा किताब पतवर द निजाम वर बरो पतवर द निजाम कबूल न को यौसे कुरान वही फउलाइका हुमुल काफिरून दा खलक काफिरान दी बल से वही उलाइका हुमुल स्वालिहून दा खलक जालिमान दी बल से कुरान वही उलाइका हुमुल फासिकून दा खलक फासिकान दी। यकीन व कनन मुसलमान कौम द किताब दखबल मुआशरे फैसलों बाहर विस्तले थे जमू मुफस्सिरीन कोई व मन लम यहकुम व मन लम यअतक़िद जाचा क़िद वल अल्लाह जके जमू अहलुस सुन्नत वल जमात उसूलों की दादी से पामल सर सुगन का फिर की गई। इमाम शम्सुद्दीन ज़ाहबी रहमतुल्लाह किताबुल कबाइर के इजमाद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन नकल करेदा अगर सुग पामल सर न का फिर की गई। लेकिन यकीन करन मुसलमान दग किताब तबतौर द निज़ाम मनल तैयार न थे। बहरहाल कुरान सर हर तरफ जुल्म बेहुरमती पर बात की हो रही। यकीन करन गैर शूरी तौर मुसलमान दद बेहुरमती की ताज़ु बकतली वबल और जुई मदियन की सोकरा पास से दलो अगर कुरान पे हुरमती वखलला खलक रा पास से दल अगर ये तबत व जमन कानून पे बस दे अगर ये तबत व जमन मुल्क जमन इंतजामी पता बाप के बेबस अदा जकदल दियो सुख बेहुरमती हुई की कुल करे हुई की गाजी खालिद फैसल वाला किस्सा सु छोड़ान दे रहा दलते तकरीबन 500 की सोरा अगर तरोस पूरी बदा अदालतों की दी अगर मुजरिमान तरोस पूरी बचेलों की दी अगर तो जमन हुकूमतों ने सजा न शेवर वाले वाले अगर मगरिब का दबाव न मजरूफ करे वो अखा कुछ पूरे दी बाबा दा खुद जमन कुरान फैसला दा खुद हदीस फैसला दा खुद सलोर मज़ाहिब फैसला दा खुद जमन मुल्क दा आईन फैसला 200 बचन में बी 200 बचन में सी शासक
دې کم پیغمبر په شان کې ګستاخی وکړه چا کر قرآن بے حرمتی وکړه دا غره پر سزا سزای موت دے دا غره پر سزا عمر قید دے لیکن مونږ مجبور دوم رہیو مونږ آسی عملونا هغه په پروتوکول کې بهر تیریږو مونږ په دې ملک عبدالشکور قادیانی هغه ګستاخ په پروتوکول کې مغرب ته ورکاو مونږ تاسو په ملک وجه الحسن وانت کې ګستاخان هغه مغرب ته په پروتوکول هغه په تحفه او په ګفت کې ورکوي زمون حکمرانان صرف د دې لپاره زما حکومت ته ټول ملاو شي زما هغه په دې وخت کې اقتدار واقعي زما سره دی هغه کې لږ وخت ماته زیات ملاو شي زره مغرب نه ما انتظار د مغرب وفادار زنه وي ته ثابت کما یقین وکا کله چې دغه قوم ګوري چې زمون حکمرانان به بسري زمون قاضیان به بسري زمون ججان به بسري به دیو ته مونږ ویل غواړو دا مسلمان قوم دی دا کمزوري کې دی شي دا ګناګار کې دی شي لیکن قسم دې دا بزدل نشي کېده دا بے غیرت نشي کېده دا هغه قوم دی دا دې قوم یو شرابي د شرابو محفل کې ناسو اگر شرابو جامس کله ہو یہ عیسائی بس پاس ہے دو اور تے پلان کیا تو محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال دا ہو دا سڑے شراب نشکی دے کہ ریش گستاخیوں بے حرمتی ہو کے اگر پاس ہے دو یہ اسی سے اچھت کو دائی برا سر باندی وشترو ورطا ہوئی وہ یہ گناہگارم یما خطاکارم یما سیاہکارم یما شرابیم یما خزارم محمد رسول اللہ زمان آخر نہیں سہارا دا آخر نہیں سہارا مران اخلی دیو جنمون دیو تواوی دا قرآن زمونگ اخیرنی سہارت دا پیغمبر زمونگ اخیرنی سہارت مونگ دگا نواوی چاہتا جی تاسو قانون لاس کے واخرے لیکن دیو تواوی تاسو قانون مؤثر کئی اگر خلقو دا کلاو سزا ورکی چی دل در قوم اعتماد جوڑ شی وزل برا قانون مارس کو ابل ورس خبر راگے التر قرآن بے حرمتی شو مونگ نور کو دا دے اجازت چاہتا نا دے دعوت چاہتا ورکو چی تاسو خفل باندے روزے مجرمانو د سزا ورکي ځکه دغم یو معیار قایمولی دا سړی واقعي ګستاخ دی کړه واقعي بې حرمتي یې کړې ده کړه ده ها د بې حرمتۍ هغه بې حرمتۍ او د ګستاخۍ هغه تعریف په ده باندې صادق کېږي که نه صادق کېږي لیکن کله چې دومره کلاو ګستاخي کېږي کله چې دومره کلکر ګستاخي کېږي یقین وکړئ یو مسلمان په رګونو کې وینه جوش ونه وي دا د خپل ایمان باندې هغه وجاړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه وه التا قانون موجود و التا قاضی و عدالت موجود لیکن کلا کلا یو چا دغه سریح گستاخی کړي و بیا هغه د قانون او د عدالت او قاضی انتظار کلم نه وکړي ابو داود شریف کې حدیث دی یو وینځه یو زنانو هغه چا قتل کړي و سحر ته چې د مقدمه رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغله نبی علیہ السلام ته پوسو دا چا وجلی دا هغه صحابي نابیناو پاسې دو الله پیغمبر دا ما وجلی دا او بلن کې دا دی ولی وجلا الله پیغمبر تاسو په شان کې ګستاخی کولا بیګار شپه په زما دې د ګړې نه زما د ملغلرو په شان دې دوس پین خسته بچیو لیکن بیګار تاسو په شان کې ګستاخی وکړه بیا ما برداشت ونه کړې شروع خپل خنجر میرا واغسترو پاغزی کې مور لکار تمام کو ابو داود شریف دا حدیث مستند کتاب پہ اچھا دیکھا الفاظ پر کی موجود دید اللہ پیغمبر فرمیل اشہدو ان دمہا حدر تاسو گواہ شید دی بینزی بینا حدر دا مستد احمد کے الفاظ موجود دی الا ان دم فلاغت حدر خبردار دی بینزی بینا حدر دا بدے اس سے جرم نشت تد اللہ رب ذوالجلال کتاب مظلومہ دے دلتا ختم نبوت مظلومہ دے دلتا ناموس رسالت مظلومہ دے تاوز تک پتہ بھی دلتا گئیو طرف تا بے حرمتی کافر کے بل طرف تا مسلمان کے غیر شوری تور اخبارونو کے اگر قرآن مجید اوراق راخلی اگر ٹشو پیپرو کی بل لئی اگر قرآن مجید اوراق راخلی اگر کی پکوڑی ور گئی اگر قرآن مجید اگر کاغذون راخلی اگر مقدس اوراق راخلی اگر کی مخی تنور سوداگانے ور گئی باید چیزمون حکومت دی سیزنو مخریوے وکی باید چیزمون حکمرانان کو سر شر اقتدار واگی ور سر دی اگر دغی مخریوے وکی ردی رپار قانون سازی وکی قانون سازی شوی دا عمل نرمت ور باندے وکی ادی وجہ نزق بلرونو تا موائم فیض الرحمن محمدی سے دا ملګرو ته ان شاء الله العزیز موږ د تاسو په شا باندې ولاړو څه قسمت اوري موږ در سره کوو موږ در سره ولاړو بلکې هر مسلمان بدل کوي دا د هر مسلمان فرض دی ان شاء الله العزیز موږ خپل کتاب په هر طریقه صحیح په هر پهلو سره چې د دې به حفاظت کوي ان شاء الله العزیز د عظمت به حفاظت کوي ان شاء الله العزیز یو خبر بل کوم ما مضمون وګت کړو په سره ورسره ختمومه لیکن یو خبر درته کوم د دې قران به حرمتي یو بل صورت مشهور دی په دې وخت کې تاسو وګورئ ما مخکې ویلا کوم وخت کې چې زمونږ د مسلمانانو علماو د لاسونو نه د اقتدار واګې لاړې علماو ته ویلا ورستاسو حکومت سرکار نشته اسلامي حکومتونه خلافتونه چې کوم وخت کې ختم شو
حکومتونه د بدینه خلکو لاسونو ته لاړه وي ته دا پته نه و چې قرآن 30 سپارې دی که 40 سپارې دی د اقتدار واګې د هغه چا په لاسونو کې وي چې سوره اخلاص قل هو الله احد ورته په کاغذ باندې لیکو هغه کاغذ ته کتل نه شو ویلی په دغسې معاشره کې به مونږ په دغسې دور کې به مونږ د هغوی نه څه توقع وساتو امید به وساتو چې دا به زموږ د دین حفاظت وکړي یقینا کله نه شو ساتلی دې وخت کې تاسو به ګورئ زموږ د قرآن بې حرمتي په یو بل صورت کې تاسو به ګورئ زموږ د پېښور په اطرافو کې زه علماو باندې اواز کوم منیر شاکر په نوم باندې چې کومه فتنه ده یقین وکړه د الله د کتاب تحریف کوي د الله کتاب پسې ټوغې او استهزا کوي دې وخت کې دې اختر نه مخکې که تاسو علما ناست دي که دې کتلي وي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت باندې خبره وکړله ویل نبی علیه الصلاۃ والسلام مثال دی وډاګي دی صرف او د هغې دپاره وی ویل رسول خو د رسالې نه دی رسول هغه چاته ویل کېږي چې هغه رالیږلی شوی لہذا که رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغام قرآن راوړي هغه رسول دی که رسول پیغام نه راوړي خپله خبره کوي دا رسول نه دی او د هغې دپاره هغه ګستاخ چې کله دویم دلیل پیش کوو ویل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم هغه وی د الله اطاعت اصل دی د رسول او د اولي الامر بادشاهانو اطاعت نشته دی د هغه انداز دا و ویل که کله رسول او اولي الامر هغه د الله خبره کوي یعنی قرآن راوړي کل کرے ویلا بیا د هغه اطاعت شته دی ورنه د هغه اطاعت نشته او هغه جملې په فیسبوک باندې اوس هم موجود ده هغه په پیج مونږ هم ځان سره محفوظ کړي ده دی وایي که اوس پکې چېرته د اولي الامر احادیث راشي او که چېرته د پیغمبر احادیث راشي وایي بیا خو به د اولي الامر نه هغه فقها مراد نه اخلي دا بادشاهان ورنه مراد اخلي وایي که چېرته د اطیعوا الرسول احادیث راشي د پیغمبر د احادیثو کتابونه لیکلی کېږي بیا خو به د دې بادشاهانو خبرې حجت بیا خو به دا هم حدیث لیکلی کېږي ته سوچ وکړه ستا د پیغمبر تشبیه ستا د پیغمبر حیثیت د هغه په نسبت باندې هغه د یو شرابي کبابي د یو عیاش بدماش بېدینه بادشاه سره ورکوي یعنی د ده په د رسول د اطاعت حیثیت هغه دی کم چې د زرداري د حیثیت د اطاعت دی کم چې د شهباز شریف صاحب دی یعنی د ده په نس د مسلمانانو ته تاثر ورکوي فیسبوک وچتګاه نن هم هغه پیغام موجود دی هغه خلکو ته څه تاثر ورکوي د رسول الله د احادیثو درجه صرف دومره ده د هغې مرتبه صرف دومره ده څومره په دې وخت کې د شهباز شریف د خبرو د نوز ما قسم په خدای الله قرآن دارې پروت دی دې اختر نه مخکې ما به فیسبوک وکتل او کله چې ما واورو زما د سر نه دغسې بړاس خطو بړاس ما وایي مونږ موجود یې تر اوسه پورې د رسول الله دغسې بې حرمتي کېږي او د هغه بې حرمتیان یې د حد نه اوښتې په دې وخت کې د حد نه اوښتې د قرآن الفاظ هم په تواتر سره 1600 کاله راغلي معنی هم راغلي دي هغه الفاظ متواتر مني لیکن معنی نه مني ما ورته د اختر نه مخکې بیا جواب ورکړو ما ورته ویل ته چې رسول د رسالې نه دی د رسول لغوي معنی اخلي ما ورته ویل په احکاماتو خو لغوي معنو له اعتبار نشته دی اصطلاحي او شرعي معنو له اعتبار دی که لغوي معنو له اعتبار وي بیا خو به ته د دین بیړو چپه کې لږ صلات راواخله د مونځ صلات معنی د تحریک صلوین په ناټې وځول بیا مونځ هم چټي ورکړه لغوي معنو باندې بل وکړه د حج معنی د قصد او اراده کول بیا مسلمانان ځان ولې ستړي کوي ورته د حج معنی دغه نه ده بیا خو معنی وکړه صوم روژې معنی وکړه مطلق انسان 2-3 منټو دپاره خوراک څښاک جما نه بندېدل بیا خو د دین احکاماتو دا بنیاد وایستلو او ما نوی الزامي ته به اوس هم کړی ما ورته ویل بیا خو د الله معنی په لغت کې د معبود هغه چاته ویل کېږي چې عبادت یې کېږي ستا خو په خپل کلیپ کې وویله چې کله که رسول د الله خبره کوي قرآن پیش کوي بیا رسول دی که کله د الله خبره قرآن نه پیش کوي خپل حدیثو د هغه د رسول الله خبرې وایي که چېرته هغه پیش کوي بیا د اطاعت نشته دی بیا دی د سره رسول نه دی ما ویل ستا په نسبت الله په لغت کې معبود ته ویل کېږي اعتبار لغوي معنو لري که کله خلک د الله عبادت کوي بیا الله معبود دی ورنه ګستاخ ټول کړي اعلان وکړي کله خلک د الله عبادت نه کوي بیا معبود هم نه دی او زموږ ستاسو عقیده ده نبی علیه الصلاۃ والسلام زموږ ستاسو لپاره رسول دی که نه دی وایي دی که نه دی قرآن هم وایي وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا اگر پوره انسانیت دپاره تر قیامت پورې نبی هم دی رسول هم دی حالانکې اگر وحي سلسله منقطع شوې ده ته خو اوس وایې قرآن وایي د پیغام قیامت په ورځ به هغه رسول وي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ها لا نبی علیه السلام بعثت شو نو شوی انک لمن المرسلین الله ورته خطاب کوي پیغمبر ته مرسلین رہے تر رسول ته پیغمبر ساکه صحیح احادیث کتابونو ته نه کېږي دا مفتی شفیع صاحب رحمه الله معارف القرآن وچتکا 14 سپاره کې سورې طه د لاندې چې کله فضایل ذکر کې روایت راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خطاب د بعثت نه 2000 کاله مخکې شوی برحال مارس کو او ما ورته ویل ته چې وایې د اطاعت رسول تا قیاس کو بول الامر باندې ما ورته د رسول الله د خبرو په باره کې خو نص موجود دی قرآن وایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ګستاخه بادشاهانو د خبرو د حجتیت په باره کې به ته دغسې نص پیش کړي زه تاسو نه یو تپوس کوم زموږ د علما وایي وحي په دوه قسمه ده څو قسمه ده وایي په څو قسمه ده یو ته موږ وحي مطلوب وایو او ته غیر مطلوب یو قرآن دی بل احادیث دي دا دواړه د چا د طرف نه دي
وای بچاره طرف نه دي زیو مثال ستاسو درکو قران مجید را واخلا الله حکم کړی اقیم الصلاه تاسو مونږ قائم کړئ الله زمون څه تفصيلات دي د ورځې سور رکعاتونه دي سو منځونه دي د هر منځ رکعاتونه سو دي دغه تفصيلات څه دي پورا قران او شرط کړه قران دغه نه خاموش دی دغه لپاره دویم قسم وحي پیغمبر ته راغلی د وحي خفي ورته ویل کیږي پیغمبر باقي کی تفصیل کړي دي د دې وجنه محترم مونږ او تاسو که صرف قران او منو احادیث او منو دین دي کنډم کیږي نن یو سړی پاسيږي تا ته یې تراویح نه منو مرید دي لفظ نشته ز قران منم احادیث 200 کال رسته جوړ شوی دي دغه منکر حدیث په یو کې کل کر په فیسبوک کې دا کلیپ موجود دی وای احادیث دا خو 200 کال رسته لیکل شوی دي دا خو ایرانیانو د ځان نه جوړ کړی دي مسلمان ورزستانه ته بوسکو سبا ته بدل دی سره پاسيږي تا ته وای مونږ منما لیکن پنځه مونږونه در سره نه مدو د دې رکعاتونه در سره نه مدو د دې تفصيلات در سره نه مدو بابا ولې نه مده ځکه قران کې د ذکر نشته او حدیث زبر من فقها بل سبا ته بل پاسيږي زه حج منما لیکن د حج دا تفصيلات نه منم بابا ولې نه مده ځکه قران کې د ذکر نشته بل پاسيږي زکات فرض منما لیکن دا تفصيلات به برما بابا ولې نه مده ځکه قران کې دا تفصيلات نشته بل پاسيږي سود حرام منما لیکن د سود دا تفصيلات مولایانه به نه دی برما ولې نه مده ذکر دې ذکر قران کې نشته خو مسلمان رو سوچو کې سارا دین بنیاد خو استلو زبر سره وایي